Okay, hello everyone. Assalamu alaikum. Good evening. My name is Sumaya Bari. Welcome to Liakut Kids English School. Assalamualaikum, Miss. Walaikum assalam. Assalamualaikum, Miss. Yes. How are you, Miss? Yes, I'm fine. How are Thank you, you so Miss? much. Yes, Assalamualaikum, Miss. How are you, Miss? I'm fine, Miss. Assalamualaikum, Miss. Walaikum assalam. Yes, Tasin and Ohi. Welcome to the class. Tasin and Ohi. Welcome to Thank the you, class. Miss. Acha. Thank you, So Miss. we have just started our class. So I hope. Walaikum assalam, Rudaina. Welcome to the class. Acha. So we are going to start our class now. So I hope today you will all enjoy today's class. And today we are going to do the comprehension and question answer. Then we are going to learn about adverbs. Today we are going to learn about adverbs. Everyone, please mute yourself. Otherwise, outside sound disturbing. Okay. And after that, lastly, we will do riddle and tongue twister. Acha. So I'm going to share the screen now. Okay. So can you see the screen, everyone? Can you see the screen? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. দেখতে পাচ্ছি। Yes, Miss. দেখতে পাচ্ছি। Okay. এটা কি তুলবো? No, just read the story. Okay, read the story. Miss. Okay. So everyone, please, all of you mute yourself and read the story. Okay. And okay, first I want to read the story, then I will make you understand what is the meaning of the words. Then I will ask only 5 of you to read. I will ask only 5 of you to read read the comprehension, and others what you will do, others will read the story by muting yourself. বাসায় নিজে নিজে মিউট করে সবাই পড়ো। আর আমি মাত্র 5 জনকে পড়তে বলবো। ওকে? আচ্ছা। পড়তে বলছে যেমন শুনে নি। আচ্ছা, and please don't unmute yourself. সবাই মিউট করো। সবাই মিউট করে পড়ো। Okay? So this is a story about picking apples. Picking apples. Abdullah is going apple. Picking apples, what is the meaning of it? Picking apples মানে হচ্ছে আম পাড়া, আপেল পাড়া মানে ফল পাড়া। কোন ফল পাড়াকে, গাছ থেকে ফল পাড়াকে হচ্ছে। আচ্ছা, কে কে আনমিউট করে রেখেছো? বারবার আনমিউট হচ্ছে কে? আচ্ছা, মিস, পিকলিং মানে কি? আমি তো বলবো, আমি এখনো কিন্তু শুরু করিনি। আমি বলবো, আমার কথা আগে মন দিয়ে শুনতে হবে, সেই জন্য মিউট করতে হবে, মিউট করে রাখতে হবে। আচ্ছা, সো পিকিং অ্যাপলস মিন্স ফল পাড়া। কোন ফল পাড়াকে হচ্ছে পিকিং অ্যাপলস পিকিং বলে। হ্যাঁ, গাছ থেকে ফল পাড়াকে পিকিং বলে। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিসকে পিকিং বলে, সেটা হচ্ছে যদি নিচে কোনো কিছু পড়ে যায়। সাপোজ তোমার একটা কলম তোমার হাত থেকে নিচে পড়ে গেল, তখন তুমি কলমটা তুললে, হ্যাঁ, সেই তুলাটাকে কি বলে? পিকিং বলে। আমরা যেটা বলতে পারি পিক আপ দ্য পেন, মানে কলমটা তুলো। পিক আপ দ্য শু, জুতাটা তুলো। ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে। আর আরেকটা পিকিং মানে কি? আরেকটা পিকিং মানে হচ্ছে ফল পাড়া। হ্যাঁ, এরকম ফল যে আমরা গাছ থেকে তুলে তুলে পারি, সেটা এই জন্য এটা হচ্ছে পিকিং। এখন বলেছে পিকিং অ্যাপলস মানে হচ্ছে আপেল পাড়ার কথা। এই গল্পটা হচ্ছে আপেল পাড়া নিয়ে। ঠিক আছে? যে আপেল হচ্ছে একটা ফল, আমরা সেটা সবাই জানি। তো আপেল পাড়াটা নিয়ে হচ্ছে আজকের গল্পটা। তো সবাই আমি তোমাদের সবাইকে হচ্ছে ইয়ে করে দিব। আমি হচ্ছে তোমাদেরকে মিনিং গুলা বলবো। So I'm going to start the reading the story. The story is about picking apples. Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 12 apples. Their mom is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Abdullah picked 9 apples and Mariam picked 3. They had a great day together. Now they can't wait to eat their pie.
আচ্ছা ওকে সো পিকিং অ্যাপেল পিকিং মানে হচ্ছে ফল পাড়া বা হচ্ছে কোনো কিছু যদি নিচে সেটা যদি পড়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে তুলা নিচ থেকে Miss, তুলা what's the meaning of pie? আমি বলবো I will say you please don't interrupt এখন আমাকে জিজ্ঞেস করো না আমি বলবো একটু ওয়েট করতে হবে আচ্ছা পিকিং অ্যাপেলস তাহলে হচ্ছে তাহলে এখানে আপেল পাড়ার কথা বলেছে গল্পটা ওকে আব্দুল্লাহ ইজ গোয়িং অ্যাপেল পিকিং উইথ হিজ সিস্টার মারিয়াম আচ্ছা আব্দুল্লাহ কার সাথে হচ্ছে আপেল পাড়তে যাচ্ছে তার বোন মারিয়ামের সাথে আপেল পাড়তে যাচ্ছে they are going to the apple orchard what is the meaning of orchard orchard মানে হচ্ছে বাগান অ্যাপেল অর্চার্ড মানে হচ্ছে আপেলের বাগান ঠিক আছে অর্চার্ড মানে হচ্ছে বাগান অ্যাপেল অর্চার্ড মানে হচ্ছে আপেলের বাগান দে আর গোয়িং টু দ্য অ্যাপেল অর্চার্ড নিয়ার দেয়ার হাউস মানে তাদের বাসার কাছে একটা আপেলের বাগান আছে সেখানে হচ্ছে তারা কি করতে গিয়েছে তারা আপেল পাড়তে গিয়েছে ওকে they need to pick 12 apples আচ্ছা তাদের কয়টা আপেল পাড়তে হবে তাদের কয়টা আপেল দরকার 12টা they need to pick 12 apples তাদের কয়টা আপেল দরকার 12টা আপেল দরকার ওকে their mom মানে তাদের মা is going to use the apples to make a big apple pie আচ্ছা তাদের মা কি করবে এই 12টা আপেল দিয়ে একটা বড় আপেল পাই বানাবে আচ্ছা পাই মানে কি পাই হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ফুড পাই হচ্ছে একটা খাবার এটা অনেকটা কেকের মতো ঠিক আছে বাট এটা কেক না হ্যাঁ এটা হচ্ছে কেকের মতো বাট এটা অ্যাকচুয়ালি কেক না অ্যাপেল পাইটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের ফল দিয়ে করা হয় যেমন হচ্ছে অ্যাপেল দিয়ে তুমি অ্যাপেল পাই করতে পারো ইভেন হচ্ছে পামকিন পাই মানে মিষ্টি কুমড়ার পাইও কিন্তু তৈরি হয় মিষ্টি কুমড়া দিয়েও পাই করে তারপর হচ্ছে ম্যাঙ্গো পাই তারপর স্ট্রবেরি তারপরে হচ্ছে তোমার ব্লুবেরি দেন কি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে পাই হচ্ছে এক ধরনের খাবার এটা হচ্ছে নরমালি হচ্ছে ফরেন কান্ট্রিতে বিদেশে হচ্ছে পাইটা খায় বেশি তো এটা এক ধরনের মানে কেকের মতো দেখতে মানে এটা হয় কেকের মতোই হয় কিন্তু এটা অনেক কিছু তোমার হচ্ছে ফল দিয়ে তৈরি করা হয় হ্যাঁ আচ্ছা এটা খেতে মিষ্টি হয় মিষ্টি জাতীয় একটি খাবার আচ্ছা সরি orchard মানে কি কি হ্যাড আমি বুঝিনি মিস আমি আপনাকে হলো গোল করে দিচ্ছি না ওকে আচ্ছা অর্চার্ড মানে হচ্ছে বাগান অর্চার্ড মানে হচ্ছে বাগান শুরু থেকে শুনো তাহলে বুঝতে পারবে অর্চার্ড মানে হচ্ছে বাগান আর অ্যাপেল অর্চার্ড মানে হচ্ছে আপেলের বাগান ওকে ওকে সো এট দা অর্চার্ড মানে বাগানে আব্দুল্লাহ picked 9 apples আচ্ছা বাগানে আব্দুল্লাহ কয়টা আপেল তুললো 9টা আপেল ঠিক আছে এন্ড মারিয়াম picked 3 এবং মারিয়াম কয়টা আপেল তুলেছিল 3টা আপেল আব্দুল্লাহ তুলেছে হচ্ছে 9টা আপেল আর মারিয়াম হচ্ছে 3টা আপেল তার 9 আর 3 যোগ করলে কত হয় 12 তাই না তো আসলে তাদের তো কয়টা দরকার ছিল আপেল 12টা দরকার ছিল they need 12 apples and Abdullah picked 9 apples and Mariam picked 3 apples okay they had a great day together আচ্ছা এখানে গ্রেট ডে বলতে বুঝিয়েছে অনেক তাদের এই দিনটা খুবই মজার ছিল মানে তাদের খুব ভালো একটা দিন কেটেছে অনেক মজার একটা সময় কেটেছে এই যে তারা যে একসঙ্গে দুইজন হচ্ছে বাগানে গিয়েছে আপেল বাগানে গিয়ে আপেল পেড়েছে তো এটা তাদের কাছে খুব মজার একটা এক্সপেরিয়েন্স হলো হ্যাঁ তাদের খুব ভালো লেগেছে সো দে হ্যাড আ গ্রেট ডে টুগেদার স্যার হচ্ছে না বলে আমি করছি সরি আচ্ছা ওকে ওকে নাও দে কান্ট ওয়েট টু ইট देयर পাই এখন তারা আর ওয়েট করতে পারছে না যে কখন তারা এই পাইটা খাবে এই অ্যাপেল পাইটা খাবে ওয়েট মানে অপেক্ষা করা বলেছে তারা আর অপেক্ষা করতে পারছে না কারণ তারা অ্যাপেল পাইটা খেতে চাচ্ছে তাহলে দেখো আমি আরেকবার পড়ছি পিকিং অ্যাপেলস মানে হচ্ছে আপেল পিক করা আপেল তোলা বা আপেল পাড়া ওকে
So Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. Abdullah তার বোন মারিয়ামের সাথে আপেল পাড়তে যাচ্ছে। Miss, Yes, Miss, is it, Miss, এটা কি? কোনটা কি? Comprehension মানে হচ্ছে তোমার, আমি তো আগেই বলেছি comprehension, what is the meaning? Comprehension is can be a passage or a paragraph or a story. Comprehension মানে হচ্ছে কোন একটা অনুচ্ছেদ হতে পারে, কোন একটা প্যাসেজ হতে পারে, কোন একটা স্টোরি হতে পারে, ঠিক আছে? যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে, এবং সেখান থেকে আমরা নরমালি কোশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে ইয়ে করি, কোশ্চেন অ্যান্সার আমরা হচ্ছে বের করি। তারপর যে কোনো টাইপের, তারপর ট্রু ফলস কোশ্চেন অ্যান্সার হতে পারে, ট্রু ফলস হতে পারে, রিঅ্যারেঞ্জ হতে পারে, অনেক কিছু আমরা কোশ্চেন আমরা হচ্ছে অ্যান্সার করতে পারি কম্প্রিহেনশন থেকে, ঠিক আছে? সো কম্প্রিহেনশন যে কোনো একটা প্যাসেজ বা একটা স্টোরি বা একটা প্যারাগ্রাফ হতে পারে। ওকে, so Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. Abdullah তার সিস্টার বোন মারিয়ামের সাথে আপেল পাড়তে যাচ্ছে। They are going to the apple orchard. তারা হচ্ছে আপেলের বাগানে গিয়েছে, তাদের বাসার কাছে একটা আপেল বাগান আছে, সেখানে গিয়েছে। They need to pick 12 apples. তাদের হচ্ছে 12টা আপেল দরকার। Their mom is going to use the apples to make a big apple pie. তার মার হচ্ছে 12টা আপেল দরকার কেন? ওই একটা বড় আপেল পাই তৈরি করার জন্য। পাই মানে কি? পাই হচ্ছে এক ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার, নরমালি এটা বিদেশে খায়। পাইটা কি দিয়ে তৈরি হবে? অ্যাপেল দিয়ে তৈরি হবে। মিস, ইয়েস, আমি জানি অ্যাপেল পাই। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। At the orchard, বাগানে আব্দুল্লাহ picked 9 apples. আব্দুল্লাহ হচ্ছে 9টা আপেল পেরেছিল, and Mariam picked 3. মারিয়াম হচ্ছে 3টা আপেল পেরেছিল। They had a great day together. তাদের খুব ভালো একটা সময় কেটেছে। Now they can't wait to eat their pie. এখন তারা আর ওয়েট করতে পারছে না, অপেক্ষা করতে পারছে না যে কখন তারা হচ্ছে অ্যাপেল পাই খাবে। আচ্ছা, ওকে, any question? নো মিস। No, Miss. আচ্ছা, হ্যাঁ, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ask me. নো মিস। Okay, I'm talking to everyone. So if you have any question, you can ask. No, Miss. Acha, No, okay. Sindit, what are you doing? Sindit, Tushti Sindit. স্ক্রিনে কিন্তু কেউ দাগাদাগি করবে না, স্ক্রিনে কেউ কোনো দাগাদাগি কোনো কিছু হবে না, ওকে? আচ্ছা, okay everyone, now I'm going to ask only 5 of you to read. আমি শুধু এখন 5 জনকে পড়তে বলবো, 5 জন সেই 5 জন আর বাকি স্লাইডগুলো বলতে পারবে না। এভাবে 5 জন করে আমরা হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা শেষ করব। তাহলে যেটা হবে যে আমরা সবার সাথে কথা বলতে পারবো, সবাইকে ধরতে পারবো, ওকে? আচ্ছা, ওকে, সো ফার্স্ট হচ্ছে পড়বে হচ্ছে সাজিদ হাসান। সাজিদ হাসান পড়ো। Miss, এটা স্লাইডের নিচে কি আসছে বারবার? আচ্ছা, আমি তারও একবার হচ্ছে আমি বের হয়ে আসি। ওকে, এখন আমি স্লাইড দিচ্ছি আবার। Okay. আচ্ছা, ওকে, সাজিদ। এই শব্দের অর্থ কি? Yes, miss. সরি, আমি বুঝিনি কি শব্দের অর্থ। পিকিং মানে কোনো কিছু তুলা, যদি কোনো কিছু তোমার নিচে পড়ে যায় সেটা হচ্ছে তুলা। সাপোজ তোমার হাত থেকে কলমটা নিচে পড়ে গেছে, তাহলে তুমি কি করছো? পিক আপ দা পেন, কলমটা তুলো। মানে নিচ থেকে যদি কোনো কিছু মানে হচ্ছে পড়ে যায়, সেটা হচ্ছে তুলাটাকে হচ্ছে পিকিং বল। বুঝতে পেরেছো? এখানে যে লিখেছে পিকিং অ্যাপলস। পিকিং অ্যাপলস মানে আপেল হচ্ছে গাছ থেকে তোমার নিচে পড়েছে, তাহলে হচ্ছে তুমি সেই আপেলটা কি করলে? তুমি সেই আপেলটা পাড়ছো বা তুলছো, তাই না? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? Yes, Miss. আচ্ছা, ওকে, ওকে, সাজিদ রিড। সাজিদ হাসান। Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 12 apples.
their mom is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Abdullah picked 9 apples and Miriam picked 3. They had a great day together. Now they can't wait to eat their pie. Miss, what happened? Miss, what happened? Miss, we Miss, cannot hear you. We cannot hear you. Miss, we cannot hear you. Miss, we cannot hear you. Miss, we cannot hear Miss. you. Miss, what happened? Where are you? Miss, we cannot hear you. Miss, where are you? Miss. Miss, where are you? Miss, where are you? Miss, where are you? Miss. লাগাচ্ছ কেন? Miss. Miss, Miss, I can see you. Yes, okay, sorry for that. একটু নেটে প্রবলেম হয়েছিল আমার। Okay, thank you Sajid. Okay, Amira read. Amira পড়ো। Okay. Picking apples. Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 12 apples. Their mom is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Abdullah picked 9 apples and Mariam picked 3. They had a great day together. Now they can wait to eat their pie. Okay, thank you. আচ্ছা, okay, next will করবে okay, Rafan. Hello Rafan. How are you? yes, I am good. Yes. আচ্ছা, okay. Okay, please read the story. Picking apples, Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 12 apples. Their mom is going to use the apples to make a big apple pie. At the orchard, Abdullah picked 9 apples and Mariam picked 3. They had a great day together. Now they can't wait to eat their. Okay, thank you. আচ্ছা, Roslyn read. Roslyn. Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 12 apples. Miss. So, yes. হ্যাঁ, মিস আমি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। সব বাকিরা কি দেখতে পাচ্ছো? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। You can see the screen. Okay, Roslyn, now you can see the screen. Yes, ma'am. Roslyn, দেখতে পাচ্ছো? Yes, miss. হ্যাঁ, এখন বলো। They need to pick 12 apples. They need to pick 12 apples. Their mom is going to use the apple to make a big apple pie. At the orchard, Abdullah picked 9 apples and Mariam picked 3. They had a great
day together. Now they cannot wait to eat their pie. ওকে থ্যাংক ইউ রোজদিন। আচ্ছা নেক্সট লাস্ট পড়বে হচ্ছে তাইমুর। তাইমুর ইফতেখার রিড। Abdullah is going apple আচ্ছা তাইমুর তোমার নেট অনেক স্লো। picking with his sister or her. অর্চার্ড। আচ্ছা তাইমুর তোমার নেট খুবই স্লো। আচ্ছা অন্য আরেকজন পড়বে। ওকে আচ্ছা মানহা পড়ো। মানহা, মানহা রিড। তাইমুরকে দিলাম বাট ও পড়তে পারলো না। ওকে Picking apples. Abdullah is going apple picking with his sister Mariam. They are going to the apple orchard near their house. They need to pick 12 apples. Their mom is going to use the apples to make a big apple pie, and the orchard. Abdullah picked 9 apples and Mariam picked 3. They had a great day together. Now they can't wait to eat their pie. Okay, very good. So everyone, we have done finishing the reading. Okay, so story reading আমরা শেষ করে করেছি. Now we will start doing question answer. Okay, so please everyone open your copy. Show me your copy. Everyone, show me your copy. Acha, so I'm going to ask another five of you to the question answer. আচ্ছা আমি আরো 5 জনকে জিজ্ঞেস করব। যাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করে ফেলেছি তাদেরকে আমি আর জিজ্ঞেস করব না। ওকে ভেরি গুড। আচ্ছা প্লিজ অল অফ ইউ ওপেন ইওর কপি। Okay, miss. ওপেন ইওর কপি। ওকে মিশকাত, হাউ আর ইউ মিশকাত? Miss, I joined late. আচ্ছা ভেরি গুড। আচ্ছা ওকে মিশকাত, ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস। আমরা অলরেডি হচ্ছে comprehension read করে ফেলেছি। Now we are going to do the question answer. Okay? Please, Yes? comprehension কি লিখতে বলছিলেন? No বাবা, এখন question answer লিখো। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ওকে আচ্ছা নাম্বার 1 will say, আচ্ছা কাব্য নাম্বার 1 বলো। Okay, miss. Where is Abdullah going? Where is Abdullah going? Okay, miss. Miss Abdullah going. Abdullah is going apple picking with his sister. আচ্ছা ঠিক Sister আছে। Maria. আচ্ছা এখানে ওকে, এখানে এত বড় লিখতে হবে না, শুধু লেখো যে ওকে এভরিওয়ান জাস্ট রাইট Abdullah is going to pick apples। ঠিক আছে, এইটুকু লিখলেই হবে, ছোট করেই লিখো। Abdullah is going to pick apples। ওকে আচ্ছা, সো Abdullah is going to pick apples। আব্দুল্লাহ আপেল পাড়তে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে আচ্ছা নাম্বার 2 will say ওকে শশী নাম্বার 2 বলো। শশী নাম্বার 2 বলো। Who is going with him? মিস, এটার অর্থ কি? এটার অর্থ হচ্ছে আব্দুল্লাহর সাথে কে যাচ্ছে আপেল পাড়তে? মারিয়া is going. ফার্স্ট লাইন ম্যাম, ফার্স্ট লাইনটা একটু দেখাবেন? আমি এখন ফার্স্ট লাইট দেখাতে পারবো না, আমি অলরেডি আমরা হচ্ছে ফার্স্ট লাইট দেখিয়েছি, প্লাস হচ্ছে আমরা হচ্ছে অনেকবার করে রিড করেছি। ওকে এখন আর দেখানো হবে না। এখন বলো শশী, তুমি নাম্বার 2 বলতে পারবে? Who is going with him? Mariam is going with him. ভেরি গুড শশী। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং মারিয়াম? শশী বলো তো মারিয়াম বানানটা। হ্যাঁ আনমিউট করো বাবা। M-A-R-I-A-M. Yes, very good. M-A-R-I-A-M. Mariam is going with him. আব্দুল্লাহর সাথে তার বোন
মারিয়াম যাচ্ছে, মারিয়াম is going with him. আচ্ছা ওকে দুই নাম্বারটা বলতে পারবো। আচ্ছা ওকে দেন আই এম গোইং টু আস্ক আচ্ছা তুষ্টি, তুষ্টি নাম্বার 3 বলো, তুষ্টি নাম্বার 3 বলবে। তুষ্টি আর ইউ হিয়ার? তুষ্টি, তুষ্টি আর ইউ হিয়ার? আচ্ছা তুষ্টিকে দেখা যাচ্ছে না, ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে কাশফি বলো নাম্বার 3 কাশফি। How many apples do they need? They need 12 apples. Yes, very good. They need 12 apples. সবাই লিখো they need 12 apples. মিস টিএইচ এর পরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মিস এখন দেখা যাচ্ছে। ওকে আচ্ছা তোমরা হচ্ছে এই যে আমি এখন তোমাদেরকে একটা কথা বলি, হ্যাঁ যারা যারা এই যে রেইজ হ্যান্ড করছো, হ্যাঁ তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। ওকে ওকে না মিস আমি তো করিনি। যারা যারা করেছো তাদেরকে বলেছি, যারা যারা করছো, কারণ কি বারবার জিনিসটা স্ক্রিনটা ঢেকে যাচ্ছে। ওকে রেইজ হ্যান্ড করে কোনো লাভ নাই, কারণ আমি আই উইল ডিসাইড হু উইল সে এন্ড উই উইল নট। ঠিক আছে ওকে সো হাউ মেনি অ্যাপলস ডু দে নিড? দে নিড 12 apples. Where is Abdullah going? Abdullah is going to pick apples. Who is going with him? Mariam is going with him. How many apples do they need? They need 12 apples. They need 12 apples. আচ্ছা ঠিক আছে okay so how many of you have written? কারা কারা লিখেছো? show me your copy. আমি কপি দেখবো। হ্যাঁ কোনো মিউট করে কথা বলার দরকার নাই, জাস্ট আমাকে দেখাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো কারা কারা লিখেছো। আচ্ছা শশী লিখেছে, শশীটা দেখতে পাচ্ছি। ফারহান লিখেছে, কাব্বু লিখেছে, মানহা লিখেছে। আচ্ছা তারপর আচ্ছা মায়রা লিখেছে, কাশফি লিখেছে, মাসুক লিখেছে, রূপকথা লিখেছে, সিন্দিত লিখেছে। Can you hear me? I can hear you. Yeah, okay, I can also. Okay, Sahil লিখেছে, ফারবিন লিখেছে। Okay, then রাফান, okay, রাফান বিন রওশন লিখেছে, রোসদিন লিখেছে, মিশকাত লিখেছে, ইয়াশাইন ইয়াসফি লিখছে এখনো। Okay, what about others? আচ্ছা রাবাব লিখেছে, ওকে তাসিন লিখেছে, ভেরি গুড তাসিন। আমিরা লিখেছে, রাহিল বিন রওশনও লিখেছে। আচ্ছা ওকে বাকিরা কি এখনো লিখছো? ওকে যারা লিখছো এখনো আমি তাদেরকে হচ্ছে 3 মিনিট টাইম দিচ্ছি, জাস্ট 3 মিনিটস। আর যারা লিখে ফেলেছো এই 3 মিনিট তোমরা পড়তে থাকো, কোশ্চেন অ্যানসার গুলা পড়ো। নুসাইবা লিখেছে, ইয়েস ভেরি গুড, ইয়েস। যারা হচ্ছে লিখে ফেলেছো তারা এই 3 মিনিট কোশ্চেন অ্যানসার গুলা পড়ো, এরপরে আমি না দেখে আরো 5 জনকে ধরবো না দেখে। তো যারা লিখে ফেলেছো তারা এটা পড়ো, পড়তে থাকো। আর যারা লিখছো you have only 2 minutes left, 2 minutes. ওকে আচ্ছা আর যারা হচ্ছে লিখোনি তাদেরকে বলছি যদি তোমরা না লিখো দিস ইজ ইওর লস নট মাইন। তোমাদের নিজেদেরই লস হবে। কেন? কারণ আমরা ক্লাসে একবার লিখে ফেললে সেটা আমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যায়, সেটা আমাদের মনে থাকে। ক্লাসে একবার প্র্যাকটিস করব, আবার বাসায় আরেকবার প্র্যাকটিস করব। ওকে মিস আমি লিখি স্ক্রিনশট করে আবার হলো আমি পরে হলো আপনি যে দিয়ে দেন না ফেসবুক গ্রুপে ওখানে দেখেও পড়ি। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ওকে দিস ইজ লাইক আ গুড স্টুডেন্ট। এটাই হচ্ছে ভালো স্টুডেন্টের কি নমুনা, তাই না? ফর্মুলা। আমিও পড়ি। আচ্ছা সবাইকে করতে বলছি, সবাই করবে। সবাই ভালো, সবাই অনেক ব্রিলিয়ান্ট, মাশাআল্লাহ সবাই খুবই ভালো স্টুডেন্ট। এইজন্য আমি সবাইকেই করতে বলছি, কেউ এখানে আমার ক্লাসে কেউই খারাপ না। ওকে আচ্ছা 1 মিনিট লেফট,
1 minute left. I'm going, after 1 minute, I will go to the next slide. 1 minute left. Okay, miss. ম্যাম আমার আম্মুর ফোনে চার্জ ছিল না বলে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, ওকে তুষ্টি আমরা হচ্ছে 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার কোশ্চেন অ্যানসার করেছি। তুমি কি করেছো? না ম্যাম আমি করতে পারিনি। আচ্ছা, তোমার কাছে এখন মোবাইল আছে? ডু ইউ হ্যাভ? ম্যাম আমি মোবাইলে ক্লাস করছি। আচ্ছা, তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তাড়াতাড়ি, যাতে আবার যেন তোমাকে না লিখতে হয়। পরে বাসায় এটা লিখে ফেলবে, ওকে? বাসায় প্র্যাকটিস করবে। স্ক্রিনশট নাও মা। আচ্ছা, নিয়েছো তুষ্টি? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, Yes. ইয়েস। আমার দাদা ভাইয়ের নামে আব্দুল্লাহ। ও আচ্ছা, ভেরি নাইস নেম। আব্দুল্লাহ কার নেম বলো তো? আব্দুল্লাহ হচ্ছে আমাদের প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাবার নাম। বাবার নাম। ওকে, মিস আমার চাচাতো ভাইয়ের নাম আব্দুল্লাহ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবার নাম। হ্যাঁ, আর মারিয়াম কার নাম বলো তো? মরিয়ম কার নাম? এই যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না, হয়নি। কোন নবীর মেয়ের মায়ের নাম? নাম? ঈসা আলাইহিস সালামের নাম মিস। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মায়ের নাম হচ্ছে মরিয়ম, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে, চলো, ওকে, আমরা নেক্সট স্লাইড এখন যাব। নেক্সট স্লাইডে, ওকে। মিস আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের নামও মরিয়ম। ও ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, মিস আমার ক্লাসমেটের নাম মরিয়ম। আচ্ছা, হ্যাঁ, these are the common names, okay? That's why we মানে frequently we listen to these names. আচ্ছা, ওকে, so number 4 বলবে হচ্ছে রুদায়না বলবে নাম্বার 4, how many apples did আব্দুল্লাহ pick? আব্দুল্লাহ কয়টি অ্যাপেল পেরেছিল বলো তো, তুলেছিল? আব্দুল্লাহ picked 9 apples. ওকে, আব্দুল্লাহ picked 9 apples. ওকে, সবাই লিখো তাহলে। আব্দুল্লাহ picked 9 apples. Okay, Abdullah picked 9 apples. Thank you, Rudaina. This is the correct answer. আচ্ছা, next I'm asking তুষ্টি তুমি কি বলতে পারবে? নাম্বার 5, how many apples did Mariam pick? মারিয়াম কয়টি অ্যাপেল তুলেছিল? মারিয়াম পিক অ্যাপলস 3। না, এটা তো ঠিক আছে, সেন্টেন্সটা তো একটু সোজা করে। মারিয়াম পিক 3 অ্যাপলস। Yes, এখন ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে হবে মারিয়াম picked 3 apples. Very good. 3 apples. Okay. Okay, so only this slide we have only 2 question answer. So okay, so I'm giving you 2 minutes. Okay, আমি just তোমাদেরকে 2 minutes দিব। গ্রামার পড়াবেন? Okay, okay. Now after 2 minutes I will ask another 5 আমার হয় নাই। another 5 of you the question answer. After that grammar. Grammar is adverb. হ্যাঁ, adverb, হ্যাঁ। Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, 2 minutes। দেখি তো কারা কারা লিখেছে। Yes, I'm done. ওকে, মুখে বলার দরকার নাই, আমাকে জাস্ট খাতা শো করো, শো মি দা কপি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো কারা কারা লিখেছে, মুখে বলতে হবে না। আচ্ছা, রুদায়না লিখেছে, দেন তাসফি, ওকে, ওকে, আচ্ছা, মিশকাত, have you written? Show me your copy. Miss, my name is Rudaina. হ্যাঁ, রুদায়না লিখেছে, আমি জানি, আমি দেখেছি। ইয়াশান ইয়াশফি লিখেছে, দেন তাসিন লিখেছে, ভেরি গুড। Miss, my name is শশী, have you written? আমিরা লিখেছে, শশী লিখেছে। What about ওহি? Miss.
রূপকথা লিখেছে, রাহিল লিখেছে, মিস আমি লিখেছি। রাবাব লিখেছে, মিস আমি তো সবার আগে ফাবিহা মিস লিখেছে, আমি লিখেছি। ওকে, তাসিম লিখেছে, মাসুদ লিখেছে, মিস আমি সবার আগে মিস লিখেছি। আমি লিখেছি। মিস আমি সবার আগে লিখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে মিস আমি খাতা সবার show আগে করতে হবে। লিখেছি। মিস আচ্ছা, আমি লিখেছি। মিস আমি সবার আগে বললে হবে না, আমাকে শো করতে হবে খাতা। মিস ভিডিও অন করে আমাকে খাতা দেখাও, তাহলে আমি বুঝবো। মিস আমি লিখেছি। মিস আমি সবার আগে লিখেছি। মিস আই হ্যাভ রিটেন। আচ্ছা, যারা যারা লিখেছো তারা পড়তে থাকো। ওকে, টাইমস আপ। শেষ, সবার শেষ হয়েছে? ওকে, ওকে, আচ্ছা, ওকে, নাও আই এম গোইং টু আস্ক ওয়ান বাই ওয়ান। এখন আমি হচ্ছে 5 জনকে জিজ্ঞেস করব, অ্যানাদার 5। ওকে, পারভিন নাম্বার 1 অ্যানসার বলো। Where is Abdullah going? Abdullah is going to pick apples. ওকে, what is the spelling? Pick. P-I-C-K. Okay, very good, thank you so much. Mashuk number 2 answer. Mashuk, who is going with him? Unmute koro baba. Morium is going with him. Okay, thank you. Acha, Mishkat number 3. Mishkat, How many apples they need? mic না, মুখের কাছে মাইকটা ধরো, মাইক্রোফোনটা ধরো। হ্যাঁ, বলো এবার। How many apples they need? আচ্ছা, ওকে, They need 12 apples. আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা ঠিক আছে, রাহিল নাম্বার 4 বলো। রাহিল বিন রোশন নাম্বার 4 বলো। How many apples Abdullah picked? Abdullah picked 9 apples. Very good. আচ্ছা, ইয়াশা and ইয়াশফি তোমরা দুইজন একসাথে বলো, how many apples মারিয়াম picked? Mariam picked 3 apples. 3 apples. Very good. আচ্ছা ঠিক আছে, so we have done the question answer. আমরা হচ্ছে 1 থেকে 5 পর্যন্ত question answer গুলো আমরা কি করলাম হচ্ছে ঠিক করে মুখস্থ করে ফেললাম। ওকে, ঠিক আছে, চলো এখন আমরা right now we are going to learn about adverb. We all know that there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, 8 parts of speech. So today we are going to learn about adverb. So what is adverb? আচ্ছা, adverb টা হচ্ছে আমি আগে সবাইকে একটু বুঝাবো, দেন হচ্ছে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তখন হচ্ছে বা বুঝতে না পারলে আমাকে বলবে। আচ্ছা, সো আমি এখন তোমাদেরকে একটু মিউট করে দিচ্ছি যাতে বাইরে থেকে কোনো সাউন্ড না আসে, just for 2 minutes. Okay, just for 2 minutes. Okay, so what is adverb? An adverb is a word that tells something more about a verb. এখানে বলেছে adverb কাকে বলে? adverb হচ্ছে একটা শব্দ, adverb হচ্ছে একটা শব্দ যেই শব্দটা verb সম্পর্কে কিছু বলে, verb সম্পর্কে কিছু বলে। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে সাপোজ, আচ্ছা ওকে, যেমন হচ্ছে সাপোজ she is dancing gracefully. মেয়েটা খুব সুন্দর করে নাচছে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে ভার্ব কোনটা? এখানে ভার্ব হচ্ছে নাচা, ভার্ব হচ্ছে নাচা। ওকে, ডান্সিং, কিন্তু মেয়েটা কিভাবে নাচছে? গ্রেসফুলি নাচছে, বিউটিফুলি নাচছে। তাহলে এখানে বিউটিফুলিটা হবে অ্যাডভার্ব, কারণ এই বিউটিফুলি ওয়ার্ডটা কার সম্পর্কে বলেছে? নাচ সম্পর্কে বলেছে, ভার্ব সম্পর্কে বলেছে। সো এখানে বিউটিফুলিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওকে, তারপরে দেখো an adverb tells how, where or when an action happens. আচ্ছা, adverb আর কি বলে? adverb আরো বলে যে ঘটনাটা কবে, কোথায়, কখন ঘটেছে সেটাও হচ্ছে adverb বলে। যখন কোনো ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটা হচ্ছে কখন, কোথায়, কিভাবে, কোন সময় ঘটেছে সেটাও হচ্ছে adverb বলে।
তাহলে অ্যাডভার্ব কাকে বলে? যেই শব্দটা হচ্ছে ভার্ব সম্পর্কে কিছু বলে তাকে অ্যাডভার্ব বলে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে দেখো, যেমন she dances gracefully, এখানে হচ্ছে মেয়েটা খুব সুন্দর করে নাচে। তাহলে এখানে নাচটা হচ্ছে ভার্ব, কারণ এটা একটা কাজ। আর কিন্তু কিভাবে নাচছে? অনেক গ্রেসফুলি নাচছে। সো গ্রেসফুলিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, কারণ এই গ্রেসফুলি শব্দটা ভার্ব সম্পর্কে কিছু বলেছে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে দেখো I ate my dinner quickly, I ate my dinner quickly, আমি আমাদের রাতের খাবারটা খুব তাড়াতাড়ি খেয়েছিলাম, আমি আমাদের রাতের খাবারটা খুব তাড়াতাড়ি খেয়েছিলাম। তাহলে এখানে কি বলেছে? এখানে ভার্ব কোনটা? এখানে ভার্ব হচ্ছে এট, মানে খাওয়া। তো এটা একটা ভার্ব, কিন্তু কিভাবে খেয়েছিলাম? কুইকলি খেয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি খেয়েছিলাম। সো এখানে কুইকলিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, মানে কুইকলি শব্দটা দিয়ে আমরা আমাদের খাওয়া সম্পর্কে বলেছি, ভার্ব সম্পর্কে বলেছি, ঠিক আছে? তারপরে এখানে দেখো লাস্টে he see many birds outside, সে বাইরে অনেক পাখি দেখে বা পাখি দেখছে। ওকে, এখন এখানে ভার্ব কোনটা? এখানে ভার্ব হচ্ছে সি মানে দেখা। সো এটা একটা ভার্ব, কিন্তু ভার্বটা আচ্ছা, কিন্তু সে কোথায় পাখিগুলা দেখছে? বাইরে দেখছে। সো বাইরে মানে হচ্ছে আউটসাইড। সো আউটসাইডটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, কারণ এই আউটসাইডটা হচ্ছে দেখা সম্পর্কে কিছু বলেছে, মানে এই ভার্বটা দেখা ভার্ব, এই সিটা সম্পর্কে কিছু বলেছে। সো আউটসাইডটা হচ্ছে কি? আউটসাইডটা হচ্ছে ভার্ব। আচ্ছা, এখানে এখানে হচ্ছে আমাদের আরো কিছু ওয়ার্ড আছে ভার্ব, যেমন ডেইলি, কুইকলি, অন, ইনসাইড, আন্ডার, অ্যাবাভ, হিয়ার, আর্লি, লেট, হ্যাপিলি, লাউডলি, টুডে, টুমরো, সো, ফাস্ট, এগুলা এই সব ওয়ার্ড গুলাই হচ্ছে এক একটা অ্যাডভার্ব। ওকে, ওকে, নাও হু ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি এখন সবাইকে আনমিউট করে দিচ্ছি। ওকে, ওকে, নাও হু কে বুঝোনি? অ্যাডভার্ব কি? কে বুঝতে পারোনি? মিস আমি আচ্ছা, আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, নুসাইবা আর হচ্ছে মেজাবিন বুঝতে পারিনি। ওকে, আচ্ছা, দেখো এখানে দেখো মানহা খাবার খাচ্ছে, দেখেছো সবাই? মানহা কিন্তু খাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, তো মানহা খাচ্ছে, তো খাওয়াটা কি একটা কাজ না? হ্যাঁ, খাওয়াটা কি কাজ? Yes, আমি দেখতে পাচ্ছি না। কোন কাজকে কি বলে? কোন কাজ করাকে কি বলে? ভার্ব বলে। ভার্ব বলে, ইয়েস। এখন আমাকে বলো নুসাইবা, যে মানহা তাড়াতাড়ি খাচ্ছে নাকি আস্তে আস্তে খাচ্ছে, স্লোলি খাচ্ছে? হ্যাঁ নুসাইবা, কিভাবে খাচ্ছে মানহা? মিস আমি তো ওকে দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই যে দেখো, মিস আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই যে দেখো, হ্যাঁ, এই যে মানহা কিভাবে খাচ্ছে দেখো। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মানহা কিভাবে খাচ্ছে বলো নুসাইবা? মানহা স্লোলি খাচ্ছে। স্লোলি খাচ্ছে, তাহলে স্লোলিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। কেন? কারণ স্লোলিটা মানহা খাওয়া সম্পর্কে কিছু বলেছে। তো যেই শব্দটা ভার্ব সম্পর্কে কিছু বলবে সেটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এখন বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. মানহাকে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে এখানে নুসাইবা, এই যে মনে করো সাপোজ, আচ্ছা মেজাবিন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো আমি এতক্ষণ কি বললাম? Yes, miss. আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে যেমন হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে এই যে ফারবিন, হ্যাঁ, ফারবিন এখন কি করছে? ফারবিন ক্লাস করছে, তাই না? তো ক্লাস করাটা কি একটা ভার্ব, এটা একটা কাজ। আচ্ছা, কিন্তু ফারবিন কিভাবে ক্লাসটা করছে? তো ফারবিন অনেক অ্যাটেনটিভলি ক্লাসটা করছে, মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করছে। তাহলে এই মনোযোগটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব, কারণ এই মনোযোগ শব্দটা পারভিনের ক্লাস করা সম্পর্কে কিছু বলেছে, তাই না? যে ও কিভাবে ক্লাসটা করছে? মন দিয়ে ক্লাসটা করছে, মনোযোগ, ঠিক আছে? ও কিন্তু ও কোনো ফাঁকিবাজি করছে না। তাহলে হচ্ছে এই মনোযোগী, এই অ্যাটেনটিভলি ওয়ার্ডটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। সো যেই ওয়ার্ডটা কোনো ভার্ব সম্পর্কে কিছু বলবে
সেটাকে হচ্ছে অ্যাডভার্ব বলে। এখন বুঝতে পেরেছো সবাই? ওকে, সো আচ্ছা চলো। ইয়েস তাসিন বলো, পারভিন বলো, ইয়েস বলো। মিস ম্যাম বুঝতে পেরেছি। সরি পারভিন বুঝতে পারিনি, সরি। মিস এটা ফোয়ারা ড্রয়িং করেছে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, ইয়েস আই ক্যান সি, নাইস, ভেরি নাইস। আচ্ছা আমাকে ক্লাস শেষে দেখিও, ঠিক আছে? মিস Okay everyone, so let's do the exercise. এখন আমরা এক্সারসাইজ করব। এক্সারসাইজ থেকে তোমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবে যে what is adverb. সবাই খাতা ওপেন করো, open your copy and find. Yes, tell me. মিস অ্যাডভার্ব কি অ্যাডভার্ব নাকি প্রিপজিশন? আমি বুঝিনি মা, কোনটা? অ্যাডভার্ব কি অ্যাডভার্ব নাকি প্রিপজিশন? আপনি একটু আগে যে দ্য গার্ল ড্যান্স গ্রেসফুলি এগুলো পড়াচ্ছিলেন, ওখানে উদাহরণের মধ্যে অ্যাডভার্ব ছিল। অ্যাডভার্ব কি প্রিপজিশন না above অ্যাডভার্ব? আচ্ছা হ্যাঁ, above হচ্ছে adverb, above হচ্ছে adverb, উপরে। আমি যে ওয়ার্ডগুলা দেখিয়েছি সেগুলা সবই অ্যাডভার্ব, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস মিস। আচ্ছা Yes, ঠিক আছে। miss. আচ্ছা চলো, ওকে লেটস প্র্যাকটিস দা এক্সারসাইজেস। এখানে হচ্ছে যেই ওয়ার্ডটা অ্যাডভার্ব হবে সেটা আন্ডারলাইন করে খাতায় লিখবে। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? আচ্ছা এখন আমি হচ্ছে 5 জনকে জিজ্ঞেস করব যে দেখি কারা বুঝতে পেরেছে কিনা। যাদেরকে জিজ্ঞেস করিনি তাদের মধ্য থেকে আমি 5 জনকে জিজ্ঞেস করব। ওকে, মিস এটা কি লিখবো? হ্যাঁ, জাস্ট ফাইন্ড আউট দা অ্যাডভার্ব, শুধু অ্যাডভার্বটা লিখো। আচ্ছা দেখি তো, ওকে ওকে, মেহজাবিন তুমি নাম্বার এ বলো। দ্য স্টুডেন্ট অ্যানসার্ড দ্য টিচার পোলাইটলি, এখানে অ্যাডভার্ব কোনটা? মিস পোলাইটলি। পোলাইটলি, ভেরি গুড। আর এখানে ভার্ব কোনটা বলো তো? মিস অ্যানসার্ড। ওকে, ভেরি গুড। এই তো মেহজাবিন বুঝতে পেরেছে। ওকে মেহজাবিন, থ্যাংক ইউ। দিস ইজ ভার্ব, ভি। হ্যাঁ আমি ভি কিন্তু লিখেছি, ভালো করে লিখতে পারিনি কিন্তু এটা ভি। মানে এখানে বলেছে স্টুডেন্ট কি করেছে, টিচারকে খুব ভদ্রভাবে উত্তর দিয়েছে। তো এখানে উত্তর দেওয়াটা হচ্ছে একটা কাজ, কিন্তু কিভাবে উত্তর দিয়েছে? পোলাইটলি উত্তর দিয়েছে। আহসান, ডোন্ট ডু দিস। খাতায় কোনো স্ক্রিনে কোনো দাগাদাগি হবে না। এখানে কিন্তু হচ্ছে তোমরা যারা যারা পারো, আহসান আমি কিন্তু রাগ করব। তোমরা যারা যারা পারো তারা তো খুবই ভালো, তারা খাতায় লিখো, ঠিক আছে? যারা যারা বুঝতে পারছো না তারা তাদের জন্য তুমি যদি খাতায় যদি লিখে দাও, স্ক্রিনে দাগাদাগি করলে তো হবে না। ওকে, আই ডোন্ট লাইক দিস, এটা কিন্তু আমি পছন্দ করি না। ওকে, থ্যাংক ইউ মেহজাবিন। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ফারহাল আরিফ, নাম্বার বি বলো। ফারহাল, the soldier fought bravely in the war, এখানে হচ্ছে adverb কোনটা? Yes, bravely। আর এখানে verb কোনটা বলো তো? ফারহাল, verb কোনটা? fought, yes, very good। fought-টা হচ্ছে verb, মানে এখানে বলেছে সৈন্যটা অনেক সাহসের সাথে যুদ্ধ করেছিল। তো যুদ্ধ করাটা হচ্ছে একটা ভার্ব, একটা কাজ। কিভাবে যুদ্ধ করেছিল? সাহসের সাথে। সো bravely হচ্ছে অ্যাডভার্ব। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফারহান। ইয়েস, মানে যেগুলো অ্যাডভার্ব হবে সেগুলো কি আমরা লাল কালি দিয়ে হলো বর্ডার করতে পারি? হ্যাঁ করতে পারো, অ্যাজ ইউ উইশ। আমি বলেছি খাতায় লিখতে, ঠিক আছে? খাতায় লিখলে আরো ভালো হবে ওয়ার্ডটা। করতে পারি? ইয়েস করো, হ্যাঁ করো, নো প্রবলেম। মিস আমার লেখা শেষ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা নাম্বার সি, মিস আমার লেখা শেষ। নাম্বার সি, ওহি বলো নাম্বার সি। ডান। মিস এখানে হ্যাপিলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব, Yes, very good. আর ভার্ব হচ্ছে Playground. ওয়েন্ট। Yes, very good.
ভেরি গুড, খুব ভালো ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে বলেছে দ্য চিলড্রেন ওয়েন্ট হ্যাপিলি টু দ্য প্লেগ্রাউন্ড, বাচ্চারা আনন্দ করতে করতে খেলার মাঠে গিয়েছিল। তো ওয়েন্ট মানে গিয়েছিল, এটা একটা ভার্ব। কিভাবে গিয়েছিল? হ্যাপিলি, আনন্দ করতে করতে। তো হ্যাপিলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। বলো। 2 নম্বরের আনসার কোনটা? আচ্ছা, আমি একটা একটা করে বলবো, যেটা পারছো না সেটার জন্য জায়গা রেখে দাও, হ্যাঁ? আচ্ছা, আমি বলবো। ওকে, রূপকথা নাম্বার ডি বলো। চশমা পরে আছো, রূপকথা, সানগ্লাস। আমরা কি ভার্ব আর অ্যাডভার্ব দুইটাই হলো বর্ডারলাইন করব? বর্ডার লাইন তোমরা করতে পারো, এটা জাস্ট আমি পড়েছি কেন তোমাদের বোঝানোর জন্য, হ্যাঁ, যেন তোমরা বুঝতে পারো। ওকে, এটাও লিখবো? হ্যাঁ লিখো, লিখলে ভালো হয়, লিখলে তাহলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। এখানে কি রিডার্স আছে? হ্যাঁ আছে। আচ্ছা, এখন রিডেলের কথা কেন আসছে? এখন আমি অ্যাডভার্ব করাচ্ছি। আচ্ছা ওকে, রূপকথা, ক্যান ইউ লিসেন টু মি? রূপকথা, রূপকথা চোখে চশমা দিয়ে আছো। রূপকথা নাম্বার ডি বলো। নাম্বার ডি, ডি, she read the book silently, এখানে অ্যাডভার্ব কোনটা? সাইলেন্টলি। সাইলেন্টলি, ওকে। আর এখানে ভার্ব কোনটা? শি। সরি, ভার্ব কোনটা? আচ্ছা, রূপকথা চোখে চশমা দিয়ে রাখলে কিন্তু পড়া বুঝতে পারবে না, তোমাকে মনোযোগ দিতে হবে। জিটা আচ্ছা, হলো হবে শি। এখানে হবে রিড, রিড, রিড মানে পড়া। বলেছে she read the book silently, সে বইটা কিভাবে পড়ছে? সাইলেন্টলি পড়ছে, কোনো শব্দ না করে পড়ছে, ঠিক আছে? তাহলে পড়াটা হচ্ছে কি একটা কাজ, তো এটা একটা ভার্ব। আর কিভাবে পড়ছে? সাইলেন্টলি পড়ছে, তো সাইলেন্টলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওকে, আচ্ছা ওকে, নেক্সট আই এম গোইং টু আস্ক, ওকে নাফিসা, নাফিসা তুমি কি নাম্বার ই পারবে? নাফিসা, নাফিসা ই বলো, আনমিউট করো নাফিসা। আর ইউ লিসেনিং টু মি নাফিসা? ইয়েস মিস, আপনি যদি একটু বলে দিতেন। মিস, মিস ইয়েস। এখানে কি বট মানে কি না বুঝিয়েছে? না, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও আমি বলে দিচ্ছি। এই নাম্বারটা, আচ্ছা ঠিক আছে নাফিসা, নাফিসা ওকে, তুমি দেখো, the ambulance brought the man to the hospital safely, brought মানে নিয়ে আসা, bring মানে কি? bring মানে নিয়ে আসা, আর brought মানে নিয়ে এসেছিল। bring এর past tense হচ্ছে brought। বলেছে the ambulance, অ্যাম্বুলেন্সটা কি করেছে? অসুস্থ লোকটাকে হসপিটালে নিরাপদের সাথে সাবধানে নিয়ে এসেছিল। তো এখানে হচ্ছে, এখানে বলো নাফিসা, এখানে অ্যাডভার্ব কোনটা? ব্রড। অ্যাডভার্ব কোনটা? অ্যাডভার্ব ব্রড। না বাবা, ব্রড অ্যাডভার্ব না। আচ্ছা ঠিক আছে নাফিসা, ওকে। সাহিদ তুমি বলো নাম্বার ই। সেফ। ইয়েস মিস। হ্যাঁ, নাম্বার ইটা বলো তো, অ্যানসার কি হবে? মিস সেফলি হবে কি? সেফলি। আমি সাহিরকে জিজ্ঞেস করেছি, আই আস্ক সাহির, সাহির তুমি বলো বাবা, ইটা কি হবে? এখানে মিস সেফলিটা হবে অ্যাডভার্ব, কারণ মিস সেফলি মানে বুঝিয়েছে যে কিভাবে এনেছিল। আচ্ছা, আর এখানে ভার্ব কোনটা বলেছো? মিস ভার্ব আমি এখনো বলিনি, ভার্বটা হবে মিস ব্রড। ব্রড, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সাহির, ভেরি গুড। বলেছে এখানে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সটা লোকটিকে অনেক নিরাপদের সাথে সেফলি হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল। তো নিয়ে যাওয়া, এটা একটা হচ্ছে ভার্ব, আর কিভাবে নিয়ে গিয়েছিল? সেফলি। সো সেফলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব, নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কিছু বলেছে, মানে অ্যাডভার্বের শেষে এলওয়াই থাকে। হ্যাঁ। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা নেক্সট আই এম গোইং টু আস্ক মাইরা, মাইরা, মাইরা তুমি কি নাম্বার এফ বলতে পারবে? নাম্বার এফ, শি,
Yes, miss. হ্যাঁ এখানে অ্যাডভার্ব My কোনটা? free. মাইরা অ্যাডভার্ব কোনটা? Miss, এখানে adverb choose. She chewed noisily. Chew মানে কি? Chew মানে চাবানো। চাবানো, আমরা যখন Yes, খাবার খাই তখন আমরা চাবাই না? তো চিউ করা মানে Yes, হচ্ছে ma'am. চাবানো। আর নয়েজিলি মানে হচ্ছে শব্দ করে, মানে সে শব্দ করে চাবাচ্ছিল। তো এখানে হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্ব কোনটা? Adverb noisily. নয়েজলি, ওকে। এন্ড এখানে ভার্ব কোনটা? Choose. চিউড, চিউড, ঠিক আছে? চিউড, Yes, চিউ। miss. হ্যাঁ, চিউ মানে চাবানো, চিউড মানে চাবিয়েছিল। ওকে, ওকে, ভেরি গুড মাইরা। সো এখানে চিউ করা মানে চাবানো, এটা একটা কাজ। কিভাবে চাবাচ্ছিল? শব্দ করে চাবাচ্ছিল। সো এটা একটা অ্যাডভার্ব। আচ্ছা, আমি এবার জিজ্ঞেস করব হচ্ছে নুসাইবা। দেখি নুসাইবা বুঝতে পেরেছে কিনা। নুসাইবা নাম্বার জি বলো। The woman spoke gently. The woman spoke gently. Adverb হচ্ছে গিয়ে gently. ভেরি গুড। আর হচ্ছে ভার্ব? Verb হচ্ছে গিয়ে spoke. ইয়েস, ভেরি গুড। মানে মহিলাটা আস্তে আস্তে কথা বলেছিল, তাই না? ভদ্রভাবে কথা বলেছিল। স্পোক মানে কথা বলেছিল, স্পিকের পাস্ট টেন্স হচ্ছে স্পোক। আর কিভাবে কথা বলেছিল? জেন্টলি। সো জেন্টলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আচ্ছা, ওকে, লাস্ট কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করব হচ্ছে ফাবিহা। ফাবিহা, এইচ নাম্বার বলো। The boy laughed loudly. ফাবিহা। Okay, miss. Loudly হবে. আচ্ছা, অ্যাডভার্ব হচ্ছে লাউডলি, ভার্ব কোনটা হবে? Verb হবে laugh. লাভ, ইয়েস, ভেরি গুড। মানে বলেছে ছেলেটি অনেক জোরে শব্দ করে হেসেছিল। তো হাসাটা, হাসা হচ্ছে একটা ভার্ব। বি লিখেননি, মানে ভার্ব আর অ্যাডভার্ব আলাদা করে দেননি মিস। জি নাম্বারে। কোন নাম্বার? আমি তো সবগুলোতেই দিয়েছি। মিস জি। জি জি। ও আচ্ছা, জি, আচ্ছা, সরি। ওকে, জি নাম্বারে তো মিস, দেন জি নাই। নাম্বারে আপনি ভি দিয়ে দেন। হ্যাঁ ই দিয়েছি, নাম্বারও দিয়েছি। আপনি দেন নাই। হ্যাঁ এখন দিয়েছি, দেখো। ই নাম্বারে আপনি দেন নাই মিস। ই নাম্বার দিয়েছি তো, এ বি সি ই নাম্বার দিয়েছে। হ্যাঁ দিয়েছি তো। মিস এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ সবগুলাই তো দিয়েছি, সবগুলাই। ওকে, তাহলে হচ্ছে এখন আমি আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট ফর ওয়ান। আচ্ছা, দা স্টুডেন্ট অ্যানসার। I have a question. বলো। এই যে ই আছে না, এর বিটা পুরো একটু ওয়াই এর মতোই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা ওয়াই এর মতো হয়েছে কেন? এটা আমি হচ্ছে ভালো করে লিখতে পারিনি, ড্র করতে পারিনি, হ্যাঁ, এই জন্য। ঠিক আছে, তোমরা এটা কিন্তু এগুলা সব হচ্ছে ভি, হ্যাঁ, ভি মানে ভার্ব, ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখো গাইস, তাহলে আমি আরেকবার আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দা স্টুডেন্ট, মিস আমি এভাবে লিখেছি, এভাবে হবে? হ্যাঁ হবে, হবে, নো প্রবলেম। Miss, the boy laughed loudly. এর বাংলা অর্থ কি? এটার মানে হচ্ছে ছেলেটি জোরে জোরে হেসেছিল। ছেলেটি জোরে জোরে হেসেছিল। Thank you, miss. ওকে, ছেলেটি জোরে জোরে হেসেছিল, শব্দ করে আর কি। হ্যাঁ, তো হাসাটা হচ্ছে একটা ভার্ব, এটা একটা কাজ। কিভাবে হেসেছিল? লাউডলি, জোরে। তো লাউডলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওকে, আচ্ছা, সবাই করেছো? হ্যাভ ইউ ফিনিশড অল অফ ইউ? আচ্ছা, Yes, miss. Yes, miss. okay everyone, so we Yes, have Yes, miss. Ready. okay, thank you so much. So now we have done the হচ্ছে adverb. এখন আমি তোমাদেরকে একটা রিডল দিব। সো অলরেডি আই হ্যাভ গিভেন দ্য অ্যানসার। আমি রিডলের অ্যানসারটা আমি দিয়েছি। এখন বাট আই ওয়ান্ট টু নো দ্য মিনিং। যে রিডলটা দিব সেই রিডলের মিনিংটা আমি জানতে চাচ্ছি। অ্যানসারটা আমি দিয়েছি, দেখি তোমাদের হচ্ছে মিনিংটা তোমরা পারো কিনা। ওকে, দেখো, দিস ইজ অ্যান এগ এন্ড দিস ইজ আ প্ল্যান্ট, both are together egg plant. এখন আমাকে বলো Elephant. elephant Elephant. elephant কেন হবে?
মিস এগপ্ল্যান্ট মানে হলো সবজি এগপ্ল্যান্ট ডিম আর কি বেগুন বেগুন আচ্ছা Eggplant is a vegetable. yes আচ্ছা এখানে দেখো আমি অ্যানসারটা দিয়ে দিয়েছি অ্যানসারটা হবে এগপ্ল্যান্ট এখন আমাকে বলো এগপ্ল্যান্ট মানে কি কারা কারা বেগুন বলেছো হাত তুলো কারা কারা বেগুন রেজ ইওর হ্যান্ড আচ্ছা পারভিন বলেছে তারপর কাশফি তাসিন মানহা মুসাইবা রাফাত আহসান কাব্য রাহিল ওকে মিস এটা মনে হচ্ছে বেগুন জাতীয় গাছ আচ্ছা ফাবিহা বলেছে ইয়েস এগপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে বেগুন তাই না এগপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে বেগুন অনেক আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না যে এগপ্ল্যান্ট মানে কি এগপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে বেগুন ইয়েস আমরা কিন্তু ছোটবেলায় যেটা কি শিখেছি আমরা ছোটবেলায় শিখেছি ব্রিনজাল তাই না আমরা ছোটবেলায় শিখেছি ব্রিনজাল ব্রিনজাল মানে বেগুন কিন্তু এগপ্ল্যান্ট মানেও হচ্ছে বেগুন ওকে আর আই থিংক দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন দা শেপ এন্ড সাইজেস আমার মনে হয় ব্রিনজালটা হচ্ছে একটু বড় যেগুলা গোল সাইজের বেগুন সেটা হচ্ছে ব্রিনজাল আর এগপ্ল্যান্ট নরমালি মনে হয় চিকন বেগুনগুলা চিকন যেটা হ্যাঁ সেটা মনে হয় আই থিংক সেটা মনে হয় এগপ্ল্যান্ট সেটাকে এগপ্ল্যান্ট বলে কিন্তু বোথ আর বেগুন এগপ্ল্যান্ট মানে হচ্ছে মিস বেগুন। এটা লম্বা বেগুন দিবেন হ্যাঁ, আমি আবার লম্বা বেগুন। দেখবো Yes. আচ্ছা হ্যাঁ সরি বুঝতে পারিনি স্লাইডটা একবার দিবেন আমি দেখবো এই যে দেখো আমি এখানে কোনো ছবি দেইনি এগপ্ল্যান্ট এগ প্লাস প্ল্যান্ট দুটা মিলাই কি হয় এগপ্ল্যান্ট এগপ্ল্যান্ট হচ্ছে একটা ভেজিটেবল আর এটার বাংলা হচ্ছে বেগুন ওকে Eggplant. eggplant Hashtag team eggplant. ওকে ওকে রাইট নাও আম গোইং ওকে আমরা এখন টাং টুইস্টার করব যাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করিনি তাদেরকে আমি এখন ধরবো আর হচ্ছে টুডেস পদ 10 গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ওকে এন্ড টুডেস আচ্ছা হ্যাঁ রাহিলকে ধরবো আমি এখন টাং Chop, টুইস্টার chop, 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 chop. এখন লিসেন এভরিওয়ান সবাই মিউট করো আর আজকের টাং টুইস্টারটা একটু কঠিন হ্যাঁ আজকের টাং টুইস্টারটা একটু কঠিন সো যাদেরকে হচ্ছে ধরবো তারা তো বলবে যাদেরকে ধরবো না তারা হচ্ছে কি করবে তারা নিজেরা মিউট করে পড়তে থাকো কোনো সাউন্ড হবে না ওকে আচ্ছা সো আই এম গোইং টু শেয়ার দ্য স্ক্রিন নাও আচ্ছা আচ্ছা এখানে বলেছে চপ শপ স্টপ চপস চপ শপ স্টপ চপস চপ শপ স্টপ চপস চপ শপ স্টপ চপস আচ্ছা চপ করা মানে কি চপ করা মানে কোনো কিছু কাটাকে চপ বলে হ্যাঁ সেটা মাংস কাটা হোক ভেজিটেবল কাটা হোক তো এখানে বলেছে চপ শপস শপস মানে দোকান মানে কষায়ের দোকান মাংস কাটার দোকানটাকে চপ শপস বলে ঠিক আছে কষায়ের দোকানকে চপ শপ বলে এখানে বলেছে চপ শপ স্টপ চপস মানে কষায়ের দোকানগুলা কি করেছে কষায়ের দোকানগুলা মাংস কাটা বন্ধ করে দিয়েছে এটাই হচ্ছে গিয়ে কথা যে চপ শপ স্টপ চপস এটা হচ্ছে সবাই নিজেরা পাঁচবার করে সবাই প্র্যাকটিস করতে থাকো ওকে নাও রাইট নাও আই এম গোইং টু আস্ক আমি এখন মোটামুটি সবাইকে মিউট করে দিয়েছি যাদেরকে হচ্ছে ধরিনি তারা বলবে ওকে তাসিন বলো 5 টাইমস chop, stop, shops, stop, chops, chop, shops, stop, chop, shops, chop, shops, stop, chops, chop, shops, stop, chops, chop, shops, stop, chops. ওকে ভেরি গুড তাসিন আচ্ছা এরপরে বলেনি হচ্ছে রাহিল বলবে Chop, chops, stop, chops, chop, stop, চপ শপস শপ এটা একটু কঠিন বাবা একটু খেয়াল করে বলো চপ শপস স্টপ চপস chop, chops, stop, stop, chop, shops, চপ শপস স্টপ চপস চপ শপস স্টপ চপস আচ্ছা ওকে রাহিল তুমি
বাসায় প্র্যাকটিস করতে থাকো। আচ্ছা ওকে দেন ওকে ইয়েস আহসান বলবে ইয়েস বলো। Yes, miss. Chop shops, stop chops. 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 ওকে থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ওকে নেক্সট বলবে হচ্ছে আমাদের ওকে আজরাক মাহমুদ ইহান বলতে পারবে ইহান? Yes, miss. হ্যাঁ বলো বাবা। Chop shops, stop shops. Chop shops, stop shops. Chop shops, stop Chop. shop. স্টপ Chops. চপ শপস স্টপ চপস ঠিক আছে। Chop shop, stop shops. Shop tops. চপ শপস Shop, stop, shop. আচ্ছা ওকে 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 ইহান ভেরি গুড। আচ্ছা সিনদীপ বলো। সিনদীপ আনমিউট করো, এই যে আনমিউট অপশন যাচ্ছে। यस বলো। chops, হ্যাঁ আনমিউট করো সিনদীপ। यस সিনদীপ আনমিউট করো সিনদীপ। দেখো একটা আনমিউট অপশন যাচ্ছে, দেখো ওখানে ক্লিক করো। হ্যাঁ এবার হয়েছে বলো। চপ শপস বলো। chops, shops, stop chops, shop chops, stop chops, chop, chop shops, stop chops, stop chop, চপ শপস স্টপ চপস চপ শপস স্টপ চপস। chops, আচ্ছা ঠিক আছে সিনদীপ আবার বাসায় প্র্যাকটিস করো। ওকে দেন আচ্ছা ইয়েস আচ্ছা ওকে দেন 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 আশির আদিয়ানকে ধরা হয়নি। আশির আদিয়ান Chop shop, stop chops. Chop shop, stop chops. Chop shop, stop chops. very good Ashir. আচ্ছা ওকে so everyone we have done the tongue twister হচ্ছে আমি হচ্ছে যাদেরকে ধরিনি তাদেরকে কিন্তু tongue twisterটা ধরেছি, আর যাদের এবং তাদের মধ্যে হচ্ছে আদিয়ানাটা সবথেকে বেশি ভালো হয়েছে। আচ্ছা ওকে আর বাকিরা হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করো। ওকে না ওকে সো আজকে আমাকে ধরবেন না। ওকে ওহি তোমাকে আমি কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। আমার হুজুর চলে আসে, এজন্য কি আমি লিভ নিতে পারি? হ্যাঁ বাবা যাও লিভ নাও। ওকে আচ্ছা ওকে রাহিল তোমার আম্মু কথা বলতে চেয়েছেন, এখন তাকে বলো। যার কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তারা হচ্ছে থাকো, বাকিরা লিভ নিয়ে নাও। আমি কি একবার বলতে পারবো? Assalamualaikum, miss. Goodbye, miss. Have a great day. Assalamualaikum, miss. ওকে আল্লাহ হাফেজ বাই বাই আল্লাহ হাফেজ। Love you, miss.